Hello, my dear students. This is your Jessie ma'am, and today we are going to read, decode, and analyze the poem The Sea by James Reeves, which is incorporated in lesson 6 of your syllabus. As usual, before reading the poem, we must know something about the life and works of James Reeves, who is the poet of the sea. So, the full name of James Reeves is John Morris Reeves. He was basically a man of great potence. Firstly, we must mention that he was an academician, but due to his problem of eyesight, he was compelled to resign and he devoted his full time in composing and editing literature. His contribution to literature is huge. He was known for his poetry, plays, and contribution to children's literature. And as I have already said that he was an editor of some reputed newspaper. He was born on 1st of July in the year 1909 in United Kingdom, and he left us on 1st May 1978. So he composed complete poems for children, The Wandering Moon, Understanding Poetry, and there are many more. His edited works are comprised of Prefabulous Animals, The Everlasting Circle, English Traditional Verse, etc. There are innumerable works that he composed and went through edition. James Reeves was also known for his performance in literary criticism, and he was a broadcaster. Broadcaster means he used to present his views or any program or an interview, whatever it is, through television or radio. That means a program which is transmitted through television and radio is called broadcasting. Okay, so he was also a broadcaster. So this was enough what I told you about James Reeves, whose original name was John Morris Reeves. Before starting the poem, we must do a portion called Let's Share. এই Let's Share এ দুটো কোয়েশ্চেন্স দেয়া রয়েছে। এই কোয়েশ্চেন্স দুটো তোমরা রেকর্ড করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে পাঠাবে, আর যাদের সম্ভব হবে না তারা খাতায় লিখে রাখবে, আমার সঙ্গে শেয়ার করবে। কোয়েশ্চেন নাম্বার 1-এ চলে যাই। উইথ হুইচ ওয়াটার বডি ক্যান ইউ অ্যাসোসিয়েট দ্য ফলোয়িং ভিজুয়াল ইমেজেস? প্রথমে বলে দিই ওয়াটার বডি বা ওয়াটার বডি কাকে বলে। ওয়াটার বডি রেফার্স টু ওশেন, sea, river, lake, pond, etc. ওয়াটার বডি বলতে আমরা এগুলো বোঝাই। এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে আমি অপশনগুলো বললাম, কোন ওয়াটার বডির সঙ্গে তুমি এই যে ভিজুয়াল ইমেজেসগুলো দেয়া রয়েছে নিচে, যেমন স্যান্ডি শোরস, সল্টি ওয়াটার, ফোম, ওয়েভস, এগুলো লিঙ্ক করতে পারছো? একটু বলে দিই ভিজুয়াল ইমেজেস বলতে কি বোঝাচ্ছে। দেখো, the word visual is somewhat related to our vision, মানে যেটা আমরা দেখছি এবং দেখার ফলে যে ছবিটা আমাদের মনের মধ্যে ক্রিয়েট হচ্ছে সেটাকে আমরা বলবো ভিজুয়াল ইমেজ। যেমন ধরো আমি যদি বলি দ্য রাইজিং সান ইজ অরেঞ্জ ইন কালার, তাহলে এখানে
আমি সূর্যের একটা ইমেজ পাচ্ছি, কিরকম না, ও যখন উঠছে, সূর্য যখন উদিত হচ্ছে তখন সেটা অরেঞ্জ রঙের বা কমলা রঙের। যখন আমি সেটা চিন্তা করছি তখন কিন্তু আমার মনের মধ্যে রাইজিং সানের ক্ষেত্রে কমলা রংটাই ভেসে উঠছে, কারণ আমি ওটা দেখেছিলাম। দ্য অরেঞ্জ রাইজিং সান ইজ দ্য ভিজুয়াল ইমেজ টু মি, তাই তো? সেই রকম এই প্রত্যেকটা জিনিস যেগুলো নিচে দেয়া রয়েছে, প্রত্যেকটা এলিমেন্ট তোমাদের কল্পনা করে নিতে হবে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, যদি কিনা প্রত্যক্ষ ভাবে না দেখে থাকো তাহলে পরোক্ষ ভাবে দেখেছো, টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখেছো বা অন্য কোনো মিডিয়ামের মাধ্যমে দেখেছো। যেমন স্যান্ডি শো। স্যান্ডি শো মানে কি? সমুদ্র সৈকত। সল্টি ওয়াটার মানে কি? নোনতা জল। সমুদ্রের জল তো নোনতা হয়, তাই না? ফোম মানে কি? ফেনা। ওয়েভস মানে কি? ঢেউ। তাহলে এই চারটে ভিজুয়াল ইমেজ যে রয়েছে, কোন ওয়াটার বডির কথা তোমার মনে পড়ছে? এই চারটে ভিজুয়াল ইমেজের কথা শুনে তোমার কোন ওয়াটার বডির কথা মনে পড়ছে বা কোন ওয়াটার বডির কথা মনে হচ্ছে? তো তোমরা এটা লিখবে নিজেরা অথবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে জানাবে। Let us move to number 2. We often make comparisons to express an idea more vividly, such as red as a rose, brave as a lion, etc. এটা একটু বলে নি। অনেক সময় আমরা কোনো জিনিস স্পষ্ট করে বোঝাতে গেলে তুলনা করি, যেমন গোলাপের মতো লাল, সিংহের মতো সাহসী, আর অনেক কিছু আছে। Now the question asked is, if you are asked to compare the sea to an animal, যদি সমুদ্রকে একটা জন্তু হিসেবে কম্পেয়ার করতে বলা হয় তোমাদেরকে, তো which animal would you compare it? কোন অ্যানিমেলের সঙ্গে তুমি সমুদ্রকে তুলনা করবে? এবার শুধু তুলনা করলেই হবে না, why, কেন করবে? তাহলে কোশ্চেনটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে যদি সমুদ্রকে কোনো জন্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয় তাহলে কোন জন্তুর সঙ্গে তুলনা করবে, এবং ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য রিজন, কেন করবে, কেন সমুদ্রকে তোমার ওই জন্তুটির মতো মনে হচ্ছে সেটা লিখতে হবে। ইউ ক্যান রাইট ইট ইন 1 line or 2 lines, whatever you feel like, and you can send me to WhatsApp. তাহলে এটা হয়ে গেল লেটস শেয়ার। আশা করি তোমাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়েছে, ভিজুয়াল ইমেজের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে, আর ওয়াটার বডির কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়েছে, আর এখানে ইয়ের যে ব্যাপারটা সেটাও ক্লিয়ার হয়েছে। আশা করি জিনিসগুলো তোমাদের ক্লিয়ার হয়েছে। Students, before understanding the whole poem, let us recite it. I will request you to open your book before you so that you can follow my accent, my pronunciation, and the usage of punctuations. It is imperative for you to learn how to recite a poem. So, come, let's read. The Sea by James Reed. The sea is a hungry dog, giant and grey. He rolls on the beach all day with his clashed teeth and shaggy jaws. Hour upon hour he gnaws the rumbling, tumbling stones, and bones, bones, bones. The giant sea dog moans, licking his greasy paws. And when the night wind roars and the moon rocks in the stormy cloud, he bounds to his feet and snaps and snips, shaking his wet sides over the cliffs, and howls and hollows long and loud. But on quiet days in May or June, when even the glasses on the dune plays no more their reed tune, with his head between his paws, he lies on the sandy shore, so quiet, he scarcely snores. So this is the poem we just recited. আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব যে তোমরা আমার রিসাইটেশনটা বারে বারে শোনো এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে বইটা দেখে বলবার চেষ্টা করো। Now we will decode the meanings of the poem and then we will go to the analysis part of the poem. এবার আমরা কবিতাটি বুঝবো। কবিতাটি বুঝতে গেলে
অনেক কিছু বোঝার প্রয়োজন আছে। সেই বেসিক কনসেপ্টগুলো না থাকলে কবিতাটি তোমাদের কাছে দুর্বোধ্যই থেকে যাবে। যেমন প্রথমেই বুঝতে হবে তোমাদের ফিগার্স অফ স্পিচ কাকে বলে। হোয়াট আর ফিগার্স অফ স্পিচ? টু পুট ইট সিম্পলি, ফিগার্স অফ স্পিচ আর অর্নামেন্টস অফ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। খুব সহজভাবে বলতে গেলে ফিগার্স অফ স্পিচ সাহিত্যের অলংকার। যখন একজন নারী গয়না পরিহিত করেন, তার সৌন্দর্য যেমন শতরূপে বেড়ে যায়, তেমনি ফিগার্স অফ স্পিচ ইউজ করাতে কবিতাটি যেমন সুন্দর হয়ে ওঠে, তেমনি তার সাহিত্য মূল্য শতরূপে বৃদ্ধি পায়। এবারে তোমাদের কাছে হয়তো এটা নতুন লাগবে, আগে কখনো এইভাবে পড়োনি, টুকটাক পড়েছো কিন্তু এইভাবে পড়োনি। এখানে কি কি ফিগার্স অফ স্পিচ ইউজ করা হয়েছে এটা নিয়ে আমি অ্যানালিসিস পার্টে অনেক ডিটেলসে বলবো, কিন্তু একটু জেনে রাখো এখানে প্রথমেই যেটা ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে মেটাফোর, তারপরে আছে পার্সনিফিকেশন, তারপরে আছে ওনোমাটোপোইয়া, অ্যালিটারেশন আছে, এনজেপমেন্টস আছে, আরো বিবিধ ফিগার্স অফ স্পিচ এখানে রয়েছে। আপাতত যেগুলো না হলেই নয়, আমি সেগুলো তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব এবং ফিগার্স অফ স্পিচের ফাংশনস গুলিও তোমাদের একটু একটু করে বলে দিতে হবে। ঠিক আছে, আমি প্রথমে পোয়েমটাকে এক্সপ্লেন করছি অথবা ডিকোড করছি, তারপর অ্যানালিসিস পার্টে গিয়ে আমি এই ফিগার্স অফ স্পিচ নিয়ে ডিসকাস করব। ফিগার্স অফ স্পিচ ছাড়াও আরো অনেক কিছু জানাটা প্রয়োজন। যেমন কি কি জানাটা প্রয়োজন? যেমন ইমেজারিজ, ইমেজ কি সেটা বলবো। আর কি জানা প্রয়োজন? স্ট্রাকচার অফ দ্য পোয়েম, যার মধ্যে একটা মেইন এলিমেন্ট হচ্ছে রাইম স্কিম। রাইম স্কিমটা জেনে রাখতেই হবে। মিনিংস তো আছেই, মিনিংসটা আমি যখন কিনা এক্সপ্লেন করব তখন মিনিংস গুলো তোমরা জেনে যাবে। আর অ্যানালিসিস পার্টটা আমি কবিতাটির ক্রিটিক্যাল রিসেপশনের জন্য রাখছি। ক্রিটিক্যাল রিসেপশন আমি পরে করব, আমি প্রথমেই চলে যাচ্ছি পোয়েমটার এক্সপ্লেনেশন পার্টে, অর্থাৎ লাইন বাই লাইন আমি পোয়েমটার মানে খুঁজবো এবং অবভিয়াসলি আমার সঙ্গে তোমরাও খুঁজবে, মানে বোঝার চেষ্টা করব, কবি কি বলছেন সেটা বোঝার চেষ্টা করব, মানে আলটিমেটলি পোয়েমটাকে ডিকোড করার চেষ্টা করব, দেখি কি বলছেন পোয়েট। দেখো প্রথম লাইনে রয়েছে দ্য সি ইজ আ হাংরি ডগ, অর্থাৎ সমুদ্রটি একটি ক্ষুধার্ত কুকুর। এবার তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করতেই পারো যে ম্যাডাম, সিকে তো আরো অনেকভাবে আমরা দেখে এসেছি, এখানে হঠাৎ করে একটা বন্য জীব বা একটা অ্যানিমেলের সঙ্গে সিকে বা সমুদ্রকে তুলনা করা হলো কেন? এর অনেকগুলো আনসার্স আছে। আমার যে আনসারটা বিফিটিং লেগেছে সেটা হচ্ছে যে দ্য সি রোডস, অর্থাৎ সমুদ্র গর্জন করে, এবং সে যখন গর্জন করে তখন কোনো পশুর ডাকের সঙ্গে সেই গর্জনের মিল পাওয়া যায়। হয়তো সেই ভাবনা থেকে কবির মনে হয়েছে যে সিকে একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এখানে দ্য সি আছে, দেখো দ্য সি যখন আছে তার মানে হচ্ছে একটা পার্টিকুলার সমুদ্রের কথা এখানে বলা হয়েছে। সমুদ্রটিকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে? না, সমুদ্রটিকে একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এখানে একটা কথা বলে রাখি, আমরা দেখবো ক্রমশ এই সমুদ্রের ডেসক্রিপশন কবি যেটা দিচ্ছেন সেটা স্টানজা ওয়াইজ চেঞ্জ হবে, সেটা পড়তে পড়তে বুঝতে পারবো। তাহলে প্রথমেই সমুদ্রটিকে কবি একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের সঙ্গে তুলনা করছেন। দ্য পোয়েট possesses an imaginative view of the sea, and the line "the sea is a hungry dog" represents the wild and uncontrollable aspect of the sea. যখন একটি কুকুর ক্ষুধার্ত থাকে তখন সে কিছুটা হলেও হিংস্র হয়ে ওঠে, বোঝা যায় না তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে, অর্থাৎ কিছুটা ক্ষেত্রে তার বিহেভিয়ার আনপ্রেডিক্টেবল থাকে, তাই তো? তাহলে এখানে যখন সমুদ্রকে একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে তখন সমুদ্রের যে আনকন্ট্রোলেবল এবং ওয়াইল্ড অ্যাসপেক্ট, সেই দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক্সেও কিন্তু হাইলাইট করা হচ্ছে।
জায়ান্ট অ্যান্ড গ্রে। জায়ান্ট মানে কি দৈত্যাকার, মানে বিশাল বড়, সেটাকে বলছে জায়ান্ট। একটি সমুদ্রের তো এপার ওপার দেখা যায় না প্রায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সমুদ্র বিশাল, এটা আমরা সবাই জানি, বিশাল বড় এবং ধূসর। এই যে জায়ান্ট অ্যান্ড গ্রে, এই যে ফ্রেজটা ইউজ হয়েছে, এটা কিন্তু কোথাও বিপদ বোঝাচ্ছে। ইট ইন্ডিকেটস দ্য ওভারপাওয়ারিং অ্যাসপেক্ট of sea, the gloomy and to some extent the negative aspect of sea, which covers characteristics like danger and turbulence. Giant and grey এই দুটো কথাই কিন্তু নির্দেশ করছে একটা ইম্পেন্ডিং ডেঞ্জারের, মানে এখানে সমুদ্রের রুদ্ররূপ ধারণের কথা কিন্তু বলা হয়েছে। এটা একটা সি ডেসক্রিপশন। এবারে আমরা চলে আসবো হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটিস of the sea. Better to say the sea dog. কে কবি একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তার কার্যকলাপ সম্পর্কে এখানে আমরা জানবো। He rolls on the beach all day. সে সারাদিন ধরে সমুদ্র সৈকতে গড়াগড়ি খাচ্ছে বা গড়াগড়ি দিচ্ছে। আমরা সবাই জানি যে একটা করে ঢেউ আসে সমুদ্র সৈকতে আছড়ে পড়ে, আবার একটা ঢেউ আসে সমুদ্র সৈকতে আছড়ে পড়ে, এরকম অগণিত ঢেউ আসে এবং সমুদ্র সৈকতে আছড়ে পড়ে, যেটা কিনা যে কোনো ক্ষুধার্ত কুকুর খাবার দেখলে করে। এই জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা যখন নেক্সট লাইন্স গুলো পড়বো। উইথ হিজ ক্ল্যাশিং টিথ and shaggy jaws, hour upon hour he gnaws the rumbling, tumbling stones and bones. আমি তোমাদেরকে বলবো with his clashing teeth, হিজ কথাটা আন্ডারলাইন করতে, কারণটা আমি পরে বলছি। কি বলছে না, সমুদ্রের কথা বলছে, সে তার বড় বড় দাঁত এবং আনইভেন মানে রুক্ষ চোয়াল নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা চিবোতে ব্যস্ত থাকে। কি চিবোয় না, দ্য রাম্বলিং টাম্বলিং স্টোনস, অর্থাৎ যে পাথরগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে। কবি কল্পনা করছেন যে সি বা সমুদ্রের চিউইং এর জন্যই বা চেবানোর জন্যই ওই পাথরের ক্ষয় হচ্ছে। এবং এখানে কুকুরের সঙ্গে একটি আদর্শ তুলনা আসছে। একটি কুকুর যেমন হাড়, কুকুরের প্রিয় খাদ্য হাড় দেখলে তার উপর আছড়ে পড়ে, সেই রকম ভাবে সি ডগ তার সংঘর্ষিত দাঁত, মানে দুটো পাতির দাঁত যখন বড় হয়ে যাচ্ছে, একটা দাঁতের সঙ্গে আরেকটা দাঁতের কষা লাগছে, সংঘর্ষিত দাঁত এবং রুক্ষ জোয়াল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওই এবড়ো খেবড়ো পাথরের উপর। ঠিক যেমন একটা কুকুর হাড় দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার উপর সমুদ্র ঠিক একই জিনিস করছে। এখানে দেখো 3 বার বলা আছে বোনস বোনস বোনস। যখনই দেখবে রিপিটেশন রয়েছে, মানে বারবার এক কথা বলা রয়েছে, তার মানে জিনিসটাকে এমফাসিস করা হচ্ছে, জিনিসটার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এখানে একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের খাবারের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। সেই খাবারটা কি না, হাড়, মাংসের হাড়। এবং 3 বার বলা হয়েছে বোনস বোনস বোনস, কারণ একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের প্রেফারেন্স, অর্থাৎ মানে একটি ক্ষুধার্ত কুকুরের যখন খিদে পাবে, সে যখন প্রচন্ডভাবে ক্ষুধার্ত থাকবে, তার একমাত্র প্রায়োরিটি বা একমাত্র ইম্পর্টেন্স কিন্তু তার খাবার। ওই জন্য বোনসটাকে 3 বার রিপিট করা হয়েছে। হিয়ার লাইক আ ডগ হি ইজ অ্যাক্টিং দ্য সেম। The giant sea dog moans, licking his greasy paws. সেই দৈত্যাকার বিশাল সি ডগ, অর্থাৎ এটা একটা মেটাফর বলা হয়, আমি পরে আসছি এই ব্যাপারে। সি এর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে একটা ডগের। সি, ওই জায়ান্ট সি, বিশাল আকৃতি যে সমুদ্র, সে মুন্স মানে হচ্ছে চিৎকার করা, কষ্টে চিৎকার করে। এখানে কষ্ট মানে মনো কষ্ট নয়, এখানে খিদের জ্বালায় যে কষ্ট, সেই কষ্টের কথা বলা হয়েছে। ঠিক আছে, লাইক when the sea grows as if he is hungry, just like a dog, licking his greasy paws, just like a dog likes to lick মানে কি চাটা, his greasy paws, ওর যে তেলে যে পা, আঠালো যে পা, সেটা চাটতে পছন্দ করে যখন খিদে পায়। It seems to the poet as if the sea is doing the same. The sea is just behaving like a dog. ঠিক আছে, এত অব্দি ক্লিয়ার হয়েছে। আচ্ছা, আমরা এবার মুভ করে যাব নেক্সট প্যারাগ্রাফে, যেখানে আমরা দেখব সমুদ্রে রাত্রিকালীন কার্যকলাপ, অর্থাৎ we will see the night activities of the sea or the sea dog, as the author claims it. And when the night wind
roars and the moon rocks in the stormy cloud. He bounds to his feet and snaps and sniffs. এই তিনটে লাইনের মানে আগে আমরা বুঝি। Here we can see the nature is getting friendly with the sea, or the nature befriends with the sea, and in the accompaniment of the nature the sea roars just like a dog. এখানে দেখা যাচ্ছে নেচার অর্থাৎ প্রকৃতি সমুদ্রকে মদত দিচ্ছে এবং ওর প্রশ্রয়ে সমুদ্র চিৎকার করছে। এই লাইনগুলো দেখো, যখন কিনা রাত্রিকালীন বাতাস চিৎকার করে এবং চাঁদ উঠে যায় ওপরে, যেখানে কিনা কালো মেঘ রয়েছে। কালো মেঘ মানে কি? ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। এই যে চাঁদের কথা যে বলা হয়েছে, ইট ইজ কোয়াইট সাজেস্টিভ অফ হাই টাইড। আর হাই টাইড মানে কি? চাঁদ উপরে ওঠে এবং সমুদ্র জোয়ার আসে, এবং চাঁদের ওপরে ওঠাটা কিন্তু জোয়ার আসার লক্ষণ। জোয়ার আসলে কি হয়? সমুদ্র অনেক বেশি ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং তার রূপ তখন অন্যরকম হয়। তার সেই প্রখর রোষ বা প্রখর রূপ সে দেখার মতো হয়, ভয়ঙ্কর ভয়াল সমুদ্র। তাহলে রাত্রিকালীন বাতাস বইছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি চাঁদ ওপরে উঠেছে এবং স্টর্মি ক্লাউড অর্থাৎ কালো মেঘ, যেটা কিনা ঝড়ের পূর্বাভাস দিচ্ছে, সেই মেঘও রয়েছে। তখন সমুদ্র কি করছে না, হি বাউন্স টু হিজ ফিট অ্যান্ড নার্ভস অ্যান্ড স্লিপস। ও তখন মানে চারিদিকে যেন গন্ধ শুকে বেড়াচ্ছে। এবারে যেহেতু আমি হাই টাইডের কথা বললাম, যে প্রচন্ড জোয়ার আসছে এবং সমুদ্র ফুলে ফেঁপে উঠছে, যার ফলে কি হচ্ছে দেখো, শেকিং হিজ ওয়েভ সাইডস ওভার দ্য ক্লিফস অ্যান্ড হাউস অ্যান্ড হলোস লং অ্যান্ড লাউড। আগে আমরা বুঝিনি ক্লিফস মানে কি। যারা সমুদ্রে গেছো, সমুদ্রে ভিজিট করেছো সমুদ্রের ধারে, তারা দেখেছো যে কিছু বড় বড় পাথর থাকে, ওই পাথরগুলোকে ক্লিফস বলা হয়। এবং জোয়ারের ফলে সমুদ্র খুব জোরে এসে ওই ক্লিফে ধাক্কা মারে। ধাক্কা মারার ফলে কি হয়? ধাক্কা মারার ফলে জল চারিদিকে ছিটকে যায়। এখানেও সমুদ্রের সঙ্গে পুকুরে ভীষণভাবে মিল। একটা কুকুর যখন জলের মধ্যে জাম্প করছে, তখন সে কিন্তু চারিদিকে জল ছিটাচ্ছে, ঠিক যেমন সমুদ্রের ঢেউ এসে ধাক্কা মারছে ওই ক্লিফে এবং জল চারিদিকে ছিটকে যাচ্ছে। একই জিনিস হচ্ছে, they are behaving in the same way. When the waves of the sea hit the cliffs, water gets sprinkled over a huge area. Similarly, when a dog jumps into water, water gets sprinkled all over the area. এখানেই মিলটা। And house and hollows long and loud. House and hollows মানে কি? This indicates the sound of the sea. প্রচন্ড ভয়ঙ্কর আওয়াজ, এবং কোথাও এটা ইন্ডিকেট করছে ধ্বংস এবং উগ্রতার প্রতিরূপ হিসেবে। এবং শুধু তাই নয়, এই ঘটনাটি অনেকক্ষণ ধরে চলছে এবং আওয়াজটি কিন্তু যথেষ্ট জোরে হচ্ছে। Like a dog, better to say like a roaring dog, the sea is also groaning. আচ্ছা, এবার আমরা মুভ করে যাব থার্ড স্ট্যান্জাতে। তাহলে ফার্স্ট স্ট্যান্জাতে আমরা দেখলাম যে the sea has been compared to a hungry dog. In the second stanza, we see that the sea has been compared to a roaring dog. Now we will move to the third stanza to see that what the sea has been compared to. চলো পড়ি। But on the quiet days in May or June, দেখো, here the word but indicates already a contrast, a change. থার্ড স্ট্যান্জাতে আমরা এতক্ষণ যেরকম সিকে দেখেছিলাম, পুরোপুরি অন্য রূপে দেখবো। And the indication is the word but on the quiet days in May or June. মে মাস বা জুন মাসে শান্ত দিনে। মে মাস বা জুন মাস কিন্তু ইউরোপের summer, when even the grasses on the dune play no more their reedy tune. যখন কিনা অত্যাধিক গরমেই বলতে পারো, ঘাসেরা, বালিয়াড়ির উপর যে ঘাস হয়, সেই ঘাসেরা চুপ করে যায়। They no more play their music. এখানে reedy tune বলতে সাউন্ড অফ ফ্লুট ইন্ডিকেট করেছে, মানে দ্য মিউজিক অফ আর্থ
পৃথিবীর তো নিজস্ব কিছু আওয়াজ থাকে, নিজস্ব কিছু ধ্বনি থাকে, নিজস্ব কিছু শব্দ থাকে। ঘাসের সেই ধ্বনি থেমে গেছে। কেন থেমে গেছে? আমরা অ্যাজিউম করে নিতেই পারি ডিউ টু দ্য স্কর্চিং হিট অফ দ্য সান। যথেষ্ট গরম পড়ে সেই সময়, এবং সেই গরমে ঘাসেরা যেন তাদের সঙ্গী থামিয়ে দিয়েছে, তাদের বাঁশির শব্দ থামিয়ে দিয়েছে। With his head between his paws, দেখো আবার the sea is implicitly compared to a dog. With his head between his paws, he lies on the sandy shores. So quiet, he scarcely snores. তাহলে ওর যে পজ রয়েছে, পজ মানে হচ্ছে ওর যে থাবা রয়েছে, এই থাবা দুটির মাঝখানে ও মাথাটা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। কোথায় শুয়ে রয়েছে? না, স্যান্ডি শোরস, অর্থাৎ সৈকতে, সমুদ্র সৈকতে। এত শান্ত যে ও কোনো আওয়াজ করছে না, এমনকি নাকও ডাকছে না। নাক ডাকার যে মিনিমাম শব্দ, সেইটুকু ও পাওয়া যাচ্ছে না। Here we can get an image of a quiet sea as well as the image of a sleeping sea without any disturbance. ও একদম শান্ত হয়ে গেছে, ও নিজের মধ্যে কোনো বিরক্তি নেই, কোনো চঞ্চলতা নেই, খিদে নেই। With a relaxing mind he is resting. সমুদ্রটি যেন ঘুমোচ্ছে। এত অব্দি পোয়েমটা ছিল। তিনটে স্টানজায় তিন রকম রূপ আমরা দেখলাম। ফার্স্ট স্টানজায় আমরা দেখলাম হাংরি সি, সেকেন্ড স্টানজায় দেখলাম রোরিং সি, থার্ড স্টানজায় দেখলাম আমরা স্লিপিং or resting sea. Now I will move to the analysis or critical reception part. Now we will discuss the poem critically. That means we have arrived in the critical reception part. প্রথমেই যেটা আসবে সেটা হচ্ছে থিম অথবা বিষয়বস্তু। এখানে যে থিমটা প্রেজেন্ট করা হয়েছে সেটা হচ্ছে three states of the sea. না, the hungry sea, the roaring sea and the sleeping sea. And the sea has been compared to a dog. And the characteristics of the dog has been observed by the poet, and the characteristics of the dog has been imposed by the poet in describing the activities of the sea. একটি কুকুরের যে বৈশিষ্ট্য সেটি লেখক সমুদ্রের মধ্যে আরোপ করেছেন থ্রু হিজ ইমাজিনেটিভ ভিশন, ওনার কল্পনার মাধ্যমে। তাহলে এটা গেল বিষয়বস্তু। নাও আই উইল কাম টু দ্য ফিগার্স অফ স্পিচ। ফিগার্স অফ স্পিচ আমি যেটা বলেছিলাম যে সাহিত্যের অলংকার, এখানে কি কি ব্যবহার হয়েছে? মেটাফর ব্যবহার হয়েছে, পার্সনিফিকেশন ব্যবহার হয়েছে, অ্যালিটারেশন ব্যবহার হয়েছে, ওনামেটোপোইয়া ব্যবহার হয়েছে, এনজাবমেন্ট ব্যবহার হয়েছে। তোমরা খুব একটা পরিচিত নও এই ফিগার অফ স্পিচের সঙ্গে, কিন্তু তোমরা যখন একটা পোয়েমকে বা একটা যে কোনো সাহিত্য খণ্ডকে যখন কিনা তোমরা অ্যানালাইজ করবে, তখন এই ফিগার অফ স্পিচগুলো যদি না জানো তোমরা করতে পারবে না। প্রথম সেন্টেন্সটাই দেখো, দ্য সি ইজ এ হাংরি ডগ। এখানে কিন্তু কবি বলছেন না দ্য সি ইজ লাইক এ হাংরি ডগ, মানে সরাসরি উনি কিন্তু তুলনাটা টানছেন না। সরাসরি টানলে কি হতো? যদি বলতেন দ্য সি ইজ লাইক এ হাংরি ডগ, তাহলে এটাকে বলা হতো সিমিলি, অর্থাৎ when the explicit comparison is drawn between two unlikely objects it is called simile. যখন দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বস্তুর সঙ্গে তুলনা করা হয়, কোথায় সি কোথায় ডগ, এবং সেটা একদম ডিরেক্টলি করা হয়, সেটাকে সিমিলি বলে। কিন্তু এখানে তো সেটা করা হয়নি, এখানে ইনডিরেক্টলি করা হয়েছে। সেই জন্য এটাকে আমি বলবো মেটাফোর। Metaphor is the implicit comparison between two unlikely objects. আর এই এক্সটেন্ডেড মেটাফরটা সারা পোয়েম জুড়েই রয়েছে। এখানে দেখো তার পরের সেন্টেন্সেই আছে জায়ান্ট অ্যান্ড গ্রে। জায়ান্ট অ্যান্ড গ্রে দুটো অ্যাসপেক্ট আমি বলবো। নাম্বার ওয়ান, অ্যালিটারেশন হ্যাজ বিন ইউজড। হোয়াট ইজ অ্যালিটারেশন? যখন কিনা একটা সেন্টেন্সে
সেম লেটারের প্রিভ্যালেন্স থাকে সেটাকে অ্যালিটারেশন বলে। যেমন দেখো, জায়ান্টেও জি আছে, গ্রেতেও জি আছে, এবং এটা একটা ফ্রেজও বলতে পারো বা একটা সেন্টেন্সের মধ্যেও বলতে পারো, যদি এটা সেন্টেন্স বলা যাবে না, এটা ফ্রেজের মধ্যে রয়েছে। তো দিস ইজ অ্যালিটারেশন, যা প্রথম অক্ষরটা অন্য যে ওয়ার্ডটা রয়েছে তার প্রথম অক্ষরের সঙ্গে সিমিলার হবে। দিস ইজ কল্ড অ্যালিটারেশন। এখানে অ্যালিটারেশনের অনেকগুলো এক্সাম্পলই তোমরা পাবে। প্রথম কথা, জায়ান্ট এন্ড গ্রেট অ্যালিটারেশন। সেকেন্ডলি, এখানে সিম্বলিজম রয়েছে, অর্থাৎ প্রতীকী। Giant and grey represents the gloomy side of nature. It indicates danger, turbulence and overpowering attitude of nature. বিপদ বোঝাচ্ছে, দুর্যোগ বোঝাচ্ছে এবং নেচারের যে চূড়ান্ত ক্ষমতা সেটাও বোঝাচ্ছে। এখানে তোমাদের আমি মার্ক করতে বলেছিলাম পরের লাইনে, he rolls on the beach all day. The sea is a neuter gender. sea তো neuter gender, কিন্তু এখানে যেহেতু ডগের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, আর ডগ ক্যান বি মেল আর ফিমেল, যেহেতু ডগের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে সেহেতু he used হয়েছে। The sea has been compared with the male dog. আরেকটা ব্যাপারে he বলা যায়, he or she বলা যায়, যেমন আমরা অনেক ক্ষেত্রে নেচারের ক্ষেত্রে she বলি, এখানে he বলা যায় টু এক্সেপ্ট এক্সট্রা ইনফ্লুয়েন্স, মানে এক্সট্রা এমফাসিস দিতে গেলে, জোর দিয়ে আমি যখন বলছি তাকে আমি বেশি মাত্রায় ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি, বেশি মাত্রায় তাকে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি, সেই সময় আমি তাকে মেল বা ফিমেল ইন্ডিকেট করে বলতে পারি। এই জিনিসটাকে বলে পার্সনিফিকেশন। Personification is basically the imposition of human attributes on the inanimate or the animals who cannot speak. কি বলছে, he rolls on the beach all day. তো এখানে মানুষ গড়াগড়ি খেতে পারে, সমুদ্র কি গড়াগড়ি খেতে পারে? বেসিক্যালি পারে না তো, কিন্তু এখানে মানুষের কোয়ালিটি অর্থাৎ মানুষের একটি গুণ সমুদ্রের উপর আরোপ করা হয়েছে, সেই জন্য এটা পার্সনিফিকেশন। আবার দেখো, আবার পার্সনিফিকেশন একটা এক্সাম্পল, উইথ হিজ ক্ল্যাশিং টিথ, মানে বড় বড় দাঁত এবং সেটা সংঘর্ষিত যে দাঁতগুলো রয়েছে তার কথা বলছে। হিজ বলছে এইরকম ভাবে যে দাঁতের যে ঘষাঘষি, এটা তো মানুষই করে, আর ডগও করে, অবভিয়াসলি যে কোনো অ্যানিমালসই করে। তো এখানে এটাকে পার্সনিফিকেশনে ধরা যেতে পারে। এখানে আরো পার্সনিফিকেশন এক্সাম্পল আছে, যেমন পরের লাইনেও আছে, আওয়ার আপন আওয়ার হি নজ, এটা গেল। এরপরে আছে দেখো, দ্য রাম্বলিং চাম্বলিং স্টোনস। শব্দের যখন কোনো ব্যাপার হবে, শব্দ যখন বোঝাবে, তখন আমরা যে ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করব তাকে বলা হবে ওনোমেটোপোইয়া। রাম্বলিং টাম্বলিং, কি সুন্দর একটা রাইম সৃষ্টি করেছে না? তো এটাকে বলা হচ্ছে ওনোমেটোপোইয়া। আবার দেখো, উইথ হিজ ক্ল্যাশিং টিথ থেকে কোনো কিছু নেই, এটা কন্টিনিউশন অফ সেন্টেন্সেস হয়েছে, আর আপন আর কন্টিনিউশন অফ সেন্টেন্স হয়েছে। দ্য রাম্বলিং টাম্বলিং স্টোনস এর পরে তো কমা আছে, তাহলে যখন কিনা সেন্টেন্সটা থামছে না, এটা পোয়েমের ক্ষেত্রে কন্টিনিউড হচ্ছে, সেটাকে বলে এনগেজমেন্ট। পরের সেন্টেন্সে দেখো, অ্যান্ড বোনস বোনস বোনস, এখানে তিনবার বোনস ইউজড হয়েছে। এটা দুটো অ্যাসপেক্ট হতে পারে, একটা হচ্ছে ইউজ অফ অ্যালিটারেশন, the use of the first letter, the use of or the occurrence of the same letter or sound at the beginning of adjacent or closely connected words. bones 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 পাশাপাশি রয়েছে, closely connected, এবং সবকটাই কিন্তু শুরু হচ্ছে বি দিয়ে, ইনফ্যাক্ট একই ওয়ার্ড। পরের লাইনে চলে যাচ্ছে, the giant sea dog. Here it is a metaphor. কেন মেটাফোর? আগেই বলা হয়েছে, the sea has been compared to a dog. Implicitly, directly নয়, indirectly একেবারে বলে দিচ্ছে the giant sea dog. The sea is like a dog বা কিছু এরকম কিছু না, একদম ডিরেক্টলি স্টেট করা হচ্ছে না, একদম ইনডিরেক্টলি স্টেট করা হচ্ছে। Licking his greasy paws. Again, the use of personification has been done here by the word his. Next স্টান্সাতে চলে যাচ্ছি, when the night wind roars. রোডস কথাটা আমরা পার্সনিফিকেশন হিসেবে কনসিডার করতেই পারি। and the moon rocks, মুনটা উঠছে। can a moon rock? no,
বাট এ হিউম্যান ক্যান রক। এটাও পার্সনিফিকেশন। এখানে হি আছে দেখো, যখন কিনা মেল ফিমেল ডিনোট হচ্ছে সেটা আমরা পার্সনিফিকেশন বলে ধরবো। সেটা গেল। এরপরে পরের লাইনে আছে হাউস অ্যান্ড হলোস, লং অ্যান্ড লাউড। হাউস অ্যান্ড হলোস আর রিলেটেড টু সাউন্ডস। আমি কি বললাম, সাউন্ডস হলে onomatopoeia হবে। আর long and loud, again the occurrence of the same words which lies almost adjacent to each other, পাশাপাশি রয়েছে long and loud and the difference, আর বাদ বাকি কিন্তু লং লাউড পাশাপাশি রয়েছে। যেহেতু দুটোতেই এল রয়েছে সেহেতু এটাকে অ্যালিটারেশন বলা যাবে। একটা কথা প্রসঙ্গত বলে রাখি, হাউস অ্যান্ড হলোস এটাকেও কিন্তু অ্যালিটারেশন বলা যায়, কেননা the prevalence of H is evident in these two words, house and hollows, এবং এরা পাশাপাশি রয়েছে। So these are also examples of alliteration along with onomatopoeia। এবারে আমরা নেক্সট আনসার চলে যাই। এখানে একটাই রয়েছে, সেটা হচ্ছে রিডি টিউন। থার্ড লাইনে দেখো, প্লে নো মোর দেয়ার রিডি টিউন। রিডি টিউন হচ্ছে সাউন্ড অফ ফ্লুট। এটা টু সাম এক্সটেন্ট onomatopoeia হিসেবে আমরা ধরতে পারি। আর হচ্ছে এখানে স্নোটস আছে দেখো, scarcely snots. Scarcely snots is obviously an example of alliteration. A snots is an example of onomatopoeia. এবার আমরা চলে আসবো rhyme scheme of the poem। ফার্স্ট আনসার rhyme scheme হচ্ছে A B B C C D D D C। আমি একটা স্ট্যান্সা দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা পরের দুটো নিজেরাই করে নিতে পারবে। সেন্টেন্সের একদম লাস্ট ওয়ার্ডটা দেখবো আমরা। দেখো এখানে ডগ, ডগটাকে যদি আমি এ ধরি, তারপরে লাইনে কি আছে গ্রে, গ্রেটাকে তাহলে আমি বি ধরছি। থার্ড লাইনে আছে ডে, গ্রে আর ডে, এটাকেও তাহলে আমি বি ধরবো, গ্রে ডে, মানে এ বি বি। এত অব্দি হলো তো। এবারে দেখো তারপরের লাইনে দেখো, ফোর্থ লাইনে জজ আছে, জজটাকে সি ধরবো। তারপর আছে নজ, এখানে জিতে উজ্জ আছে নজ, তাহলে সি সি। তারপরের লাইনে চলে যাচ্ছি, দেখো স্টোনস আছে। স্টোনস যখন আছে, স্টোনসটা তো এই যে লাইনগুলো আমরা পড়ে এলাম সেগুলোর মধ্যে কোনোটাতেই নেই। স্টোনসটা আমরা ধরবো ডি। স্টোনস এর পরে আছে বোনস, আবার ডি হবে। তারপরে দেখো আবার রাইমিং ওয়ার্ড রয়েছে মোনস, আবার ডি হবে। তারপরে আছে তোমার দেখো পজ। পজটা কিসের সঙ্গে রিজেম্বল করছে, জজ আর নজ এর সঙ্গে। জজ আর নজ যদি সি হয়, পজটাও সি হবে। আর এই যে আমি যে স্টোনস, বোনস, মোনস, এই যে তিনটে হলো, এটা আমি ডি লিখতেই পারি। আর এই পজটা যেহেতু মানে রাইমিং ওয়ার্ড আগে আছে সেহেতু আমি সেই হিসাবে পজটাকে লিখবো সি। তাহলে মোট ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াচ্ছে, এ বি বি সি সি ডি 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 সি। তাহলে ফার্স্ট আনসার রাইম স্কিম হচ্ছে এটা। এই পোয়েমটা কিন্তু পুরো ইরেগুলার রাইম স্কিম রয়েছে, কোনো পার্টিকুলার রাইম স্কিম ধরে নেই। বেসিক্যালি দ্য রাইম স্কিম হ্যাজ বিন সেট on the mood of the scene, মানে থিম অনুসারে রাইম স্কিমটা সেট করা হয়েছে। সেকেন্ড স্ট্যান্সাটা আমরা একটু দেখে নিই। দেখো একদম শেষে আছে রোডস, তাহলে এটাকে আমরা এ ধরবো। সেকেন্ড লাইন হচ্ছে ক্লাউড, এটাকে বি ধরবো। তারপরে হচ্ছে স্লিপস, সি ধরবো। স্লিপস এর সঙ্গে ম্যাচ করে আছে ক্লিপস, এটাকেও সি ধরবো। তারপরে আছে লাউড, এর আগে আছে ক্লাউড, তাহলে এটাকে বি ধরবো। তাহলে রাইম স্কিম কি দাঁড়াচ্ছে, এ বি সি সি বি। থার্ড স্ট্যান্সাটা আমি আর বলছি না, থার্ড স্ট্যান্সার রাইম স্কিম তোমরা আশা করি পারবে, এ এ এ বি সি সি। তাহলে যদি বলে যে what is the rhyme scheme of the poem, so you have to write the rhyme scheme of the poem is irregular. In the first stanza we find the rhyme scheme goes like this, বলে rhyme scheme টা লিখলে। In the second stanza the rhyme scheme is, বলে second stanza rhyme scheme টা লিখলে। and in the third stanza we can find the rhyme scheme is, বলে থার্ড স্ট্যান্সা রাইম স্কিমটা লিখলে। এরকম ভাবে উত্তরটা লিখতে হবে, ঠিক আছে? দ্য থিং ইজ কোয়াইট ইজি। শুধু বাকি রইল তোমাদের ইমেজারি, ইউজ অফ ইমেজারি। আমি তোমাদের ইমেজারিটা একটু আলাদা করে বলতে চাইছি। ইমেজারি ইজ অলসো ইনক্লুডেড ইন ফিগার্স অফ স্পিচ। ইট ইজ ইউজড টু ইভোক আ সেন্সারি এক্সপিরিয়েন্স। সেন্সারি এক্সপিরিয়েন্স কেন না, জানো তো আমাদের 5টা সেন্স রয়েছে। কি কি সেন্স? সেন্স অফ ভিশন, সেন্স অফ সাইট, সেন্স অফ টেস্ট, সেন্স অফ সাউন্ড, সেন্স অফ স্মেল অ্যান্ড সেন্স অফ টাচ। এই 5টা
সেন্সকে ইউজ করছি যখন আমরা লিটারেচারে, একটা পিকচার ক্রিয়েট হচ্ছে থ্রু দ্য ইউজ অফ দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ার্ড, সেটাকে বলছে ইমেজারি। যেমন আমরা আজকে একদম শুরুতে পড়লাম ভিজুয়াল ইমেজারি। শুধু ভিজুয়াল ইমেজারি কিন্তু একটা হাফ লার্নড বিষয় হয়ে যাবে আমাদের কাছে। শুধুমাত্র ইমেজারির মধ্যে অনেকগুলো ভাগ রয়েছে, তোমাদের জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু আমি বলছি। দেয়ার আর a number of poetic imageries that we can find, or literary imageries that we can find, like visual images, auditory images. Visual images appeals to the sense of sight through description of color, light, size, pattern, etc. Auditory images appeals to sense of sound, like noises, silence. In the text we have learned about onomatopoeia, right? That is an auditory image. Gustatory images appeal to the sense of taste. Olfactory images appeal to sense of smell. Suppose a fragrance is described, so by that we can achieve the concept of smell, right? And tactile images refer to touch, like temperature, texture, physical sensation and many others. এই ইমেজারি কিন্তু ভীষণ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যখন আমরা সাহিত্য নিয়ে পড়ছি। তো ঠিক আছে, তোমরা আপাতত এইটুকুনি পড়ো, আর আরো ডেপথে যাওয়া যায় কবিতাটি। জেমস রিভস এত সুন্দরভাবে লিখেছেন কবিতাটি, এত সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছেন যে দেয়ার আর লেয়ার্স অফ মিনিংস, ঠিক আছে, দ্যাট ক্যান বি আনভেইলড। কিন্তু আপাতত আমি এইটুকুনি বললাম, বিকজ দিস থিংস আর রিয়েলি রিলেভেন্ট টু ইউ, নট ফর দিস পোয়েম বাট for all the texts you will be going through or you are going through. So thank you for your patience. I will come back soon with a new video. Till then, goodbye.